स्वागत है पीटीसी न्यूज़ सभी सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वार्स एंड केबल्स विचार तकरार पूरे पंजाब दे विच वड्डे वड्डे लंबे लंबे बिजली के कट लग रहे हैं ते थां थां धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इन्हां बिजली कट्टां करके। खास तौर पर किसानी भाईचारा बहुत दुखी है जिन्होंने 2 घंटे भी प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही। इस तो इलावा व्यापारी वर्ग होवे उद्योगपति होण सारे ही दुखी ने क्योंकि बिजली नहीं मिल पा रही। पंजाब सरकार कह रही है कि पिछों कोला नहीं आ रहा, पूरे भारत में ये संकट है, साडी इहदे विच कोई गलती नहीं है। विरोधी धिरां होण या किसान जथेबंदियां होण लगातार ये कह रही ने कि मिसमैनेजमेंट पंजाब सरकार का भी है। जदों पता सीगा कि शॉर्टेज आ सकती है तो कोला पहला स्टॉक करके क्यों नहीं रखा गया। 21 दिन का कोला स्टॉक किया जाना चाहिए, जिहड़ा 2-2 3-3 दिन का क्यों किया गया, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा। हुण सवाल यह है कि वाकई ये कोई कुदरती विपता हैगी है जिस करके कोला शॉर्टेज हो गया या मिसमैनेजमेंट हैगी है, भावें वो केंद्र वालों मिसमैनेजमेंट होए या स्टेट वालों मिसमैनेजमेंट होवे। इहदा खमियाजा जिहड़ा लोकां नूं भुगतना पै रहा है वो क्यों भुगतना पै रहा। हालांकि तुसीं ये सहजे अंदाज़ा लाओ कि बिजली की खपत थोड़ी जी घट गई है, ना तो हुण झोना लग रहा ना पूरी तरह एसी चल रहे हैं, तां भी असी खपत है जिहड़ी वो पूरी नहीं कर पा रहे पंजाब दी। जेकर पीक सीजन हुंदा, जे झोना लग रहा हुंदा, जे गर्मी हुंदी तां एसी पूरे चल रहे हुंदे तां ये कमी होर ज़्यादा वड्डी हो जानी सी, होर ज़्यादा वड्डे कट लगने सीगे। हले भी 4 तो लैके 6-6 घंटे के शहरों के कट लग रहे हैं और एग्रीकल्चर बिजली सिर्फ तो सिर्फ 2 तो 3 घंटे दी जा रही है। हुण ये आने वाले समय ये ठीक हो पाएगा प्रबंधन या नहीं ठीक हो पाएगा, गलती किस दी है ये समझना बड़ा जरूरी है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ये समझण की कोशिश करांगे कि कमी कित्थे हुई है, किस दी गलती करके पंजाब के लोगों को हनेरे च दिन कटने पै रहे हैं। अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, सुरजीत सिंह स्वैत साहब बुला रहे पंजाब कांग्रेस से, SS चन्नी साहब बुला रहे पंजाब बीजेपी के, नछत्र सिंह बैदवान साहब किसान आगू ने BKU लोखोवाल के, मनजीत सिंह बाजवा साहब साबका प्रेसिडेंट ने PACB के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। दरअसल ये कोले की शॉर्टेज जो केंद्र सरकार वालों या कोल इंडिया वालों तर्क दिता जा रहा है कि सितंबर के विच बहुत भारी बरसातां हुईयां, भारी बरसातां होने करके माइनिंग रुक जाती है, माइनिंग दे विच कई बार पानी भर जाता है, इस करके कोले की शॉर्टेज होगी। पर फिर भी कहते हैं कि साडे वालों पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी नाल कोई वितकरा ना होवे, जिन्नी डिमांड है उन्नी सप्लाई यकीनी बनाई जाए, पर उन्नी सप्लाई यकीनी नहीं बन पा रही, इस करके वड्डे वड्डे कट लग रहे हैं। पंजाब के थर्मल प्लांटां दे विच कई बारी थर्मल प्लांट बंद होए शुरू होए, बंद होए शुरू होए, कोला किसी के कोल 2 दिन का पिया, किसी को 1 दिन का पिया, किसी को 4 दिन का पिया। ये एक वड्डी शॉर्टेज है जिहड़ी ये पंजाब वासियों को तंग कर गया। मैं शुरुआत नछत्र सिंह बैदवान साहब होरां तो करांगा क्योंकि अज पूरे पंजाब दे विच बहुत थावां ते किसान भाईचारे ने धरना प्रदर्शन किया है पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार के खिलाफ। मैं थोड़े तो बैदवान साहब जानना चाहना कि वार वार कांग्रेस के कई बुलारे कहते कि हुण खेती सैक्टर नूं ज़्यादा बिजली की जरूरत है नहीं है, झोना तुहाडा लग चुका है, पक के तैयार खड़ा है, फिर भी तुहानूं कितनी बिजली मिल रही है तो कितनी तुहानूं चाहिदी है। सानू जी घट्टो घट्ट 8 घंटे बिजली जरूर चाहिदी है हले भी हजे भी जी। सब्जियां ने जीरी दे कई लास्ट दियां अपना फसलों ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਨ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਦੇ 25 ਪੈਸੇ ਕਦੇ 30 ਪੈਸੇ ਵੱਧਦਾ। 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 1 ਤੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘੇਰੇ MP MLA ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ 2 ਕੁਐਲਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2004 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੈਦਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਓ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਟ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਤੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰੱਖਣਾ, 1 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆਗਾ? ਤੇ 15 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਰੇ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ 2017 ਚ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ, 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਔਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾਈਨਾਂ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਪਲਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ ਕੱਢਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਮੇਰਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਗੇੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, 22 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਫੈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 350 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ $60 ਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਟਨ ਗ੍ਰੋਸ ਐਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ GER ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ $160 ਪਰ ਟਨ GER ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਕੋਲ ਫਾਇਰਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30% ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 24% 255 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਏਰੀਆ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ 104 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 126 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। 17% ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਭੇਜੀ, ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਯੂਪੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਚ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਏ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 4 5 10 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 14 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਦਾ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ CA ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CA ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਭੇਜੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਤਪੰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੇਲਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ CA ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ
ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਡੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਨੀਟ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ SS ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 135 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। 30 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, 18 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, 19 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, 9 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, 6 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਪਲਾਂਟਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸ ਜੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਟਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜੂਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਵਿਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੀਏ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਈ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਲਡਅਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਮਾਰਜਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਹਦਾ ਫਿਰ? ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ hundreds of crores ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੋਲਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ? ਔਰ ਇਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ of the state government. They are not letting, or he is not competent to take care of the state affairs. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਫਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। PSPCL ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ GST ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪੰਡੋਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਫਰਟ ਇੱਕ ਰਿਮੋਰਸ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ 35 ਪੈਸੇ 40 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ BJP ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ BJP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਰਿਮੋਰਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇਣੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਊਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਣੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਉਸ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਥਰਮਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਥਰਮਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਰਕਾਰ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨੇ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਦਿਖਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਜਵਾਬ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 3 ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੀਪੀਐਸ ਕੀਤੇ ਆ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਕਿਤੇ 7.5 ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 8 ਰੁਪਏ, ਕਿਤੇ 9 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਓ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਮੁੱਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਟੋਟਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਊਗਾ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੈਸਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੋਲੋ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਹਾਰਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 100% ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ 100% ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ ਉਹਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰਲੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ 48 ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2003 ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਓਟਿਕ ਹੋਇਆ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਸੀਐਮਡੀ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰਸ ਸੋ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਟੈਨਿਓਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ CMDO ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 5000 ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਿੰਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਕਾਫੀ 1500 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੋਬਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ PPA ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਅਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। PPA ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, 4-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सहे चलती रहे।